সায়ন ছিলিস কোথায় এতদিন? এই ওয়ান নোট দেখা যাচ্ছে, দেখ তো। হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে ঠিক আছে, জাস্ট 2 সেকেন্ড দাঁড়ায়। ঠিক আছে। হ্যালো, একটা কাজ কর, একটা খাতায় একটু এগুলো লিখতে শুরু কর, কয়েকটা। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার শুরু করে দিয়েছি লিখতে। একটু লিখতে শুরু করে দে ফর্মুলাগুলো। আমি বলতে থাকছি তবু। লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো, সাইন এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো। দ্য ফার্স্ট ওয়ান। Limit x tends to 0, sin x is equal to 0. Then that is same for limit x tends to 0, cos x is equal to 1. Then limit x tends to 0, sin x upon x is equal to 1, and that is also true for limit x approaching to 0, x by sin x. That means sin x by x and x by sin x both are 1, and that can be also written in that way. That means when এটা আমরা অনেক জায়গাতেও অ্যাপ্লাইও করতে পারি এই একই ফরম্যাটটায়। sin x by x, তো যেটা লেখা যায় কিরকম ভাবে, 1 by limit x tends to 0, x by sin x. In that way আমরা লিখে অনেক জায়গাতে ফর্মটাকে নিয়েও যাই, শুধু এই প্রবলেমের জন্য নয়। দেন লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো, tan x by x is equal to 1, and that is also true for limit x tends to 0, x by tan x. এই ফর্মুলাগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে, আমরা এটা পুরো বাদ দিয়ে চলে গেছিলাম। দেন এটা কালকে আমাদের কাজে লেগেছে। লিমিট এক্স টেন্স টু 0, log 1 প্লাস এক্স আপন এক্স ইজ ইকুয়াল টু 1। অর্থাৎ কোনো একটা জায়গায় যদি এরকম ফরম্যাটে আসে, আমরা ডাইরেক্টলি সেখানে এগুলোকে পুট করতে পারি। ওকে, লিমিট এক্স টেন্স টু 0, ই টু দি পাওয়ার এক্স ইজ ইকুয়াল টু 1। দেন x tends to 0, e to the power x minus 1 upon x is equal to 1. Both are giving us the same value, that is 1. Then
limit x tends to 0, a to the power x minus 1 upon x is equal to log base ea, or simply we can write it as log a. Then not x to the power x tends to 0, then the formula is limit x tends to infinity 1 plus 1 by x whole to the power x, that one is treated as e. ওকে, এইটাও আমাদের, এই ফর্মুলাটাও আমাদের কালকে কাজে লেগেছে। ওকে, অ্যান্ড অ্যাজ লাইক x tends to infinity, সেটার জন্য যেমন ট্রু এটা, দ্যাট ইজ অলসো ট্রু if we have x tends to minus infinity and 1 plus 1 by x whole to the power x. That is also true for the same. That means x tends to infinity and x tends to minus infinity. Both are equal, giving us the result as e. Then limit x tends to 0, 1 plus x whole to the power 1 by x. That one is equal to e also. Okay, next one, limit x tends to infinity, not 0, then 1 plus a by x whole to the power x is equal to e to the power a. এটা এই ফর্ম থেকেই আসছে, কিন্তু এই ফর্ম থেকেই লাগে। এখানে দেখ শুধু 1 আছে, in that case there is a value, that is a. A may be any integer, it may be any positive number, it may be any fraction, it may be any negative number. A is not valid for any complex number. এটা যদি কোনো কমপ্লেক্স নাম্বার হয়, সেখানে কিছু ক্ষেত্রে ভ্যালিড হয়, কিছু ক্ষেত্রে হয় না, সেটা অ্যাকর্ডিং টু কমপ্লেক্স নাম্বারের উপরে নির্ভর করে। সো ইটস বেটার কমপ্লেক্সটা না ভাবাই। ওকে, নর্মালি কমপ্লেক্স থাকলে অন্যভাবে এগোতে হয়। Then we have limit x tends to infinity a to the power x. এই ফরম্যাটটা আছে, এই ফরম্যাটটা অনেকটা আমাদের এল হসপিটাল রুল বা লোপিতাল রুলের মতো। দ্যাট মিন্স a to the power infinity, এই ফরম্যাট। হিয়ার that is infinity if a is greater than 1 and 0 if a is less than 1. That is a to the power infinity is equal to infinity if a greater than 1 and a to the power infinity is equal to 0 if a is less than 1. এই ফর্মটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে। if a is less than 1, any fractional number also, not only negative, any fractional number also that is less than 1, then it is giving us the value as 0, but greater than 1, then that is infinity. And for 1, what should be the value? When that is 1, that give us the result as, any idea? If a is x, a is equal to 1, that is treated infinity when a is greater than 1, and a less than 1, that is 0. If what is the value? X tends to infinity, a to the power infinity, a is equal to 1. Sir, 1. No. There is a problem, that is existence problem. Oh, right hand limit and left hand limit. Right hand limit and left hand limit is not equal. Equal. In that case, the limit does not exist for a tends to a 1 originally. যদি a আমাদের কাছে একের দিকে যায়, যাই হোক সেটা আলাদা ভ্যালু। ওকে, একটু অন্যভাবে সেটা হবে। নেক্সট ওয়ান,
এইগুলো ডিরাইভড ফর্মুলা, এখান থেকে যেগুলো করাচ্ছি ডিরাইভড ফর্মুলা, বাট উই ক্যান ইউজ in any type of problem. Limit x tends to 0, 1 plus x whole to the power x minus 1 upon x is equal to n. Okay, sorry, that must be n. X tends to 0, 1 plus x whole to the power n minus 1 upon x, that is n. Now for the trigonometrical function, that is inverse, sine limit x tends to 0, sine inverse x upon x is equal to 1, and that is also true for limit x tends to 0, tan inverse x by x, that is also 1. That means true for sine inverse x, and that is true for tan inverse x. Limit x tends to a value where modulus of a is less than equal to 1, then sine inverse x of that particular limit is giving us sine inverse a, otherwise not. If modulus of a is less than equal to 1, then it is giving that sine inverse a, otherwise not. Limit x tends to a cos inverse x, it's also cos inverse a provided modulus of a or the absolute value of a is less than equal to 1, তবে এটা কাউন্ট হবে। Limit x tends to a tan inverse x is equal to tan inverse a provided a belonging to minus infinity to plus infinity, not equal to, not equal to, that means it is not meant for a is equal to minus infinity or a is equal to plus infinity, but it is belonging from minus infinity to plus infinity, এবং আমরা বলেছিলাম that is known as open interval. That means a is belonging to minus infinity to plus infinity. That is false if a belonging to minus infinity to plus infinity. That is wrong. That is not closed. X tends to e log base e x is equal to 1. By default এখানে x এ আমরা যদি e বসাই আমাদের এসেই যাচ্ছে log e of base e, that is equal to 1. এটা নর্মাল লিমিটের ভ্যালুতেই বসানো হয়েছে। Then some existence case, if limit x tends to a fx is equal to plus infinity, x tends to a fx is equal to plus infinity, then we can say limit x tends to a 1 by fx is equal to 0. As like ধরা যাক যদি আমরা জানিও না x tends to a, x আমার কাছে প্লাস ইনফিনিটি আসছে, so that means limit x tends to a 1 by x, that must be 0. Okay, if limit x tends to a fx is equal to l and limit x tends to a gx is equal to m, দুটো আলাদা লিমিট ভ্যালু বলে দেওয়া হয়েছে, then এটা খুব মজার, limit x tends to a fx whole to the power gx is particularly l to the power m. অনেকটা হয়তো আমাদের এরকম ভাবা যেতে পারে, x tends to a আমাদের x বলে দিয়েছে l, আর একটা বলে দিয়েছে limit x tends to a 5 e to the power x is equal to m, then we can write limit x tends to a x to the power 5 e to the power x is equal to l to the power m. That means function to the power function gx fx, it can be written as l to the power m. If we have fx less than equal to gx, সবাই লিখছিস তো, এটা একসঙ্গে কিন্তু সমস্ত বইতে নেই,
হ্যাঁ স্যার লিখে যাচ্ছে। হুম সমস্ত এক জায়গায় একটা বইতে নেই। ইফ এফ এক্স লেস দেন ইকুয়াল টু জি এক্স ফর এভরি এক্স ইন দ্য ডিলিটেড নেবারহুড, deleted neighborhood means particularly the points which is closed enough to the point of a, which is closed enough to the point of a, then limit x tends to a fx that is also less than equal to limit x tends to a of gx। যদি আমাদের এরকম হয় x লেস দ্যান ইকুয়াল টু 2x, তাহলে এর লিমিট x টেন্স টু a ইজ অলসো লেস দ্যান লিমিট x টেন্স টু a। আমরা যদি সিম্পলি একটা ভ্যালু বসিয়ে দেখি, এখানে এমনি দেখতে পাবো যে এর যে লিমিটিং ভ্যালু এর থেকে দু ভাগ, এটা অলরেডি 2 টাইমস, এটাই অলরেডি কিন্তু ডিভাইডেড বাই 2 হয়ে যাবে। সেম ইজ ট্রু ফর fx less than equal to gx less than equal to hx for every x in the deleted neighborhood of a and limit fx x tends to a is equal to l, limit x tends to a hx both are value is l, then we have the limit of gx x tends to a is also l, and that is known as, এটাকে কি বলে, এটা অলরেডি আমাদের হয়েছে, এর একটা নাম আছে, এনিওয়ান, এর নামটা কি? if fx less than equal to gx less than equal to hx for every x in the deleted neighborhood of a and b particularly, and we have that is also known as Squeeze theorem, okay, যেটাকে আমরা বলেছিলাম ডবল ই জেড ই, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ স্কুইজ থিওরেম, এবং এটা নিয়ে আমরা অলরেডি ক্লাস করেওছি। দ্যাট ইজ নট ফগ, দ্যাট ইজ এফ অফও বল না, এটা একটা অপারেশন, এটা একটা অপারেটর, ইট মে বি প্লাস, ইট মে বি মাইনাস, ইট মে বি লাইক দ্যাট, প্লাস ইনটু, in that way, এটা একটা অপারেটর, fog something is called as, it is that term is coming from the classical algebra particularly, okay, real analysis, limit x tends to a fog x মানে দুটো ফাংশনের অপারেশন হচ্ছে এবং মাঝে একটা অপারেটর কাজ করছে, এবং সেটা যদি এই রকম হয়, that means after the finding the limiting value of gx when x tends to a, then we are getting the function of that limiting value, that one is equal to fm. In particular, limiting x tends to a log of fx is also true that এইখানে একটা অপারেশন কাজ করছে, অর্থাৎ fx একটা ফাংশন, তার উপরে লগ কাজ করছে। আমি যদি fxটাকে লিখি এরম ভাবে x স্কোয়ার, দেন log x মানে হচ্ছে কি x স্কোয়ার এই ফাংশনটার উপরে কাজ করলো, সো দ্যাট ইজ অ্যানাদার অপারেটর। গল্পটা অনেকটা এইরকম, যেটা কিছুটা হলেও তোরা ছোটবেলায় ফাংশনে শিখে এসেছিস। সো দেন দ্যাট ইজ অলসো ট্রু যে আমরা fx এর লিমিট ফাইন্ড আউট করে নিলাম x টেন্ডস টু এর রেসপেক্টে, আফটার দ্যাট উই আর ফাইন্ডিং দ্য লগ, the both are same, that is log of L, or একটু আগে যেটা করলাম e to the power fx, and that is also একটু আগে মানে কালকেও আমরা করেছি এটা, that is continuous function e, that means e to the power fx, এইটা দেওয়া আছে, দেন যদি তার লিমিট ফাইন্ড আউট করতে হয়, that is also true e to the power limit x tends to a of fx। আমরা কিন্তু এটা কালকে বহুবার পড়েওছি, কালকে বা পরশু, ওকে। সো দ্যাট ইজ অলসো ই টু দি পাওয়ার এল, এবং এর উপরে বেস করে আমাদের কাছে সেই 0 বা 0 ইন্টু মাইনাস ইনফিনিটি এই গল্পগুলো আসছিল লোপিতালে। দেন ইফ লিমিট এফ এক্স ইজ ইকাল টু প্লাস ইনফিনিটি or minus infinity, anything, then limit of
1/fx is equal to 0. অলরেডি আমরা একটু আগে ওটা দেখেছি। ইট লিমিট x টেন্ডস টু a fx and এটা আচ্ছা এটা মানে fx and gx both are 0, then we have fx by gx is equal to f dash x by g dash x or f to the power nx by g nx. That is not our to the power, এটা আমি ভুল বললাম, that is the order of the differentiation and that is known as L'Hopital. Okay, তো একটা দুটো প্রবলেম এবার করতে দেওয়া যাক। সবার কাছে ফর্মুলাগুলো লেখা হয়ে গেছে এক্সপেক্টেড? তাহলে দেবো কি? চল, evaluate the given limit x plus 1 whole to the power 5 minus 1 by x Five, sir. x tends to 0, x plus 1 whole to the power 5 minus 1 by x. সামন্ত ঠিকই আছে, একটু ওয়েট কর। তুই কি ফর্মুলা ইউজ করলি? হ্যাঁ স্যার, ফর্মুলা। বেশ, ঠিক আছে। ফর্মুলা ইউজ করলে একবারই ব্যাপারটা বেরিয়ে যাবে, যদিও এখানে ফর্মুলাটা দেওয়া নেই। এখানে আমি এতক্ষণ যেটা বললাম তার মধ্যে ওটা দেওয়া নেই। দেওয়া ছিল তো, আমি নিজে টুকেছি 12 নম্বর ফর্মুলাটা 1 প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার n দেওয়া ছিল স্যার, আমি টুকেছি। এইটা আচ্ছা আচ্ছা, হয়ে যাবে এটা। পার্টিকুলারলি এই যে ফর্মুলাটা ইউজ করা হচ্ছে, যেটা আমরা এক্ষুনি এখানে বললো, লিমিট এক্স টেন্স টু 0 1 প্লাস এক্স হোল টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 বাই এক্স ইজ ইকাল টু, পার্টিকুলারলি এটা কিন্তু দিয়ে আমরা যেটা করি দ্যাট ইজ n ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1, এই ফরম্যাটে যাওয়া হয় অ্যান্ড দ্যাট ইজ অরিজিনালি ডেরিভেশন ফাইন্ড আউট করার জন্য লাগে। ওকে, দেখা যাক আমরা জিনিসটা কি করছি। আমরা সিম্পলি যদি ভ্যালু বসাই, প্রথমে L'Hopital চলে যায় জিনিসটা, কারণ এখানে যদি আমরা 0 বসাই 1 মাইনাস 1 অর 0/0, আমরা যে ফর্মুলাটা এখানে ইউজ করছি সেটা হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি দ্যাট ইজ y ইজ ইকাল টু এক্স প্লাস 1। যদি x 0-র দিকে টেন্ড করে তাহলে y কার দিকে টেন্ড করবে? অবশ্যই 1 এর দিকে। once again, if y is equal to x plus 1, then when x tending to 0, that means x is 0 and 1, y is tending to 1. So our equation become like that, x tends to 0 থেকে আমরা চলে যাচ্ছি y তে, that is y to the power 5 minus 1 upon x এর জায়গায় y minus 1. Okay, so that one is equal to y to the power 5 minus 1 to the power 5 upon y minus 1. এইবার এখানে ফর্মটাতে আসছি, that one another thing, that is এই ফর্মুলাটা লিখে ফেল, লিমিট x tends to a x to the power n minus a to the power n by x minus a, that is giving us n into a to the power n minus 1. তো সিম্পলি এখানে আমরা পুট করে যদি দিই, সো দ্যাট ইজ গিভিং আস 5। সিম্পলি x এর জায়গায় y বসানো আছে, এর জায়গায় 1 বসানো আছে, সো দ্যাট ইজ আওয়ার 5 into 1 to the power 5 minus 1 or 5 into 1 to the power 4 or 5. আমরা এখানে হয়তো এমনি করলাম, কিন্তু এই ফর্মুলাটাকে অন্য জায়গায় কাজে লাগানো যাবে। ওকে, নেক্সট, evaluate the given limit 3x square minus x minus 10 upon x square minus 4.
আমরা আজকে কোনো কিছু বলছি না। উই মে ইউজ দ্য L'Hopital, উই মে ইউজ দ্য ফ্যাক্টোরিয়াল মেথড, উই মে ইউজ দ্য factorization method, we may use the conjugate method. Just we are proceeding with the problems. Eleven by four. হ্যাঁ 11/4. 11/4 চেক করে দেখতে হবে। ইলেভেন বাই ফোর, ঠিক আছে। এটা কি L'Hopital করলি? আমাদের কত আসছে? 0/0। হ্যাঁ স্যার, 0 তো এসে যাচ্ছে। 0/0 বোধহয় আসছে। আমরা যদি এখানে 2 বসাই তাহলে 3 ইন্টু, যদিও করেছিলাম তবু একবার একটু চেক করি। 4 - 2 - 10, 0। আর এটা হ্যাঁ, মানে 0/0। দেন ইউ আর ইউজিং দ্য L'Hopital, তাই তো? ওকে, 11/4। আর যাদের এখনো হয়নি, যদি আমরা L'Hopital ইউজ করি তাহলে কি হবে, আর যদি নর্মালে যাই, জেনারেলে যাই, তাহলে কি হবে? L'Hopital ইউজ করলে বাই ডিফল্ট তো আমাদের আছে 3x² - x -10। একবার সবার জন্য একটু দেখে দিই। তাহলে এখানে লিম x টেন্ডস টু 2 রাখলাম। 3x², ইটস ডিফারেন্সিয়েশন ইজ 6x, মাইনাস x এর ডিফারেন্সিয়েশন 1 মাইনাস 10, দ্যাট ইজ 0। x² দ্যাট ইজ 2x মাইনাস 0। এগুলো কেটেই দিলাম। এখানে পড়ে থাকছে আমার 6s - 1/2। এবার যদি তাকিয়ে দেখি, এখানে 2 বসালে আমাদের হয়ে যাচ্ছে 12 - 1 or 11, আর that is 4. So using L'Hopital only 2 lines. Otherwise যদি জেনারেলে যাই তাহলে ফ্যাক্টরাইজেশন করতে পারি। আর ফ্যাক্টরাইজেশন করলে দ্যাট ইজ গিভিং a² - b², দ্যাট মিন্স x - 2 ইন্টু x + 2, আর নিউমারেটর factorization x - 2 into 3x + 5. Cancelling x - 2 giving us 3x + 5 by x + 2, and that is 11/4. Next one, x to the power 4 - 81 upon 2x² - 5x - 3. যা যা দেখছি। কিছুই স্যার। এবার এসছে হ্যাঁ স্যার, এবার আসছে। x to the power 4 - 81 upon 2x² - 5x - 3. স্যার 108/7। 108/7. হুম। ঠিক আছে, ঠিক আছে। L'Hopital L'Hopital ছাড়াও হয়ে যায়। হ্যাঁ, L'Hopital ছাড়াও হবে জেনারেলাইজেশনে। আমরা আবার বলছি, এখানে একবার আমরা 3 পুট করছি ভ্যালু। যদি 3 পুট করি
So x to the power 4 minus 81, that means 3 to the power 4 minus 81 divided by 2 into x square, that means 3 into 3 square minus 5 into 3 minus 3. It is giving us the result as 18 minus 18 minus 81 upon 18 minus 15 minus 18, that means 0 by 0. So we can use the L'Hopital. And for L'Hopital, if we differentiate, that is giving us 4x cube, and that is 4x minus 5. এবার যদি 3 বসাই, 3 বসালে এবার আমাদের কাছে কোনো প্রবলেম নেই। সো দ্যাট ইজ 4 ইন্টু 27, 3 টু দি পাওয়ার 3, আর 3 4 12 মাইনাস 5, that is 7, তাই তো? So that is 108 by 7. Otherwise আমরা কি করতে পারি? Once again we can use the factorization method. X to the power 4 minus 81, that means it can be written in the format a square minus b square, x square whole square minus 9 square upon 2x square minus 5x minus 3. এটাকে লেখা হচ্ছে 2x square minus 6x plus x minus 3. That means after calculation, that is giving as x plus 1, the denominator, into x minus 3. Now here that is x square minus 9, that can also be written as x plus 3 into x minus 3. So we can cancel the x minus 3. So that is x plus 3 into x square plus 9 upon 2x plus 1, and putting the value, we are giving the result as 108 by 7. Next one, limit z tends to 1, z to the power 1 by 3 minus 1 upon z to the power 1 by 6 minus 1. Limit x tends to 1, z to the power 1 by 3 minus 1, z to the power 1 by 6 minus 1. স্যার 1/2। দেখা যাক বাকিটা একটু বলুন। স্যার এ করিনি, L'Hopital করিনি, অমনি কেটে গেছে। আচ্ছা দেখা যাক। হ্যাঁ লাগবেও তো না। L'Hopital ছাড়া, আচ্ছা এমনি ফ্যাক্টরাইজেশন করবে। আচ্ছা বাকিদের কত এসছে? শুধু সরি স্যার, শুধু 2 আসবে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ 2 স্যার। কাটবে তো ডিনোমিনেটর, নিউমারেটর তো থাকবে। হ্যাঁ থাকুন। ডিনোমিনেটর 1 হবে, নিউমারেটর তো থাকবে। If we put the value, then that is giving us 1 minus 1, that means 1 to the power 1 by 3 minus 1, 1 to the power 1 by 6 minus 1, then that is giving 0 by 0. Now if we want to L'Hopital, that means we have to differentiate separately both function. এখানে যখনই টু দি পাওয়ার 1/3 or সামথিং আছে, আমাদের ডিফারেন্সিয়েশন করতে যাওয়া মানে ফালতু টাইম কস্ট নষ্ট করা। একটু ভালো করে যদি তাকিয়ে দেখি, দ্যাট ক্যান অলসো বি রিটেন ইন দ্য ফরম্যাট অফ a square minus b square, and that is particularly z to the power 1/6 whole square minus 1 upon z 1 square, z to the power 1/6 minus 1, a square minus b square। একটু তাকিয়ে দেখ, that is 2 to the power মানে কি 2 এর সঙ্গে 1 এর 6 মাল্টিপ্লাই হবে, so that is 1/3
So that can be written in that way, that is z to the power 1 by 3 plus 1 a plus b into z to the power 1 by 3 minus 1 z, sorry, এক সেকেন্ড, এখানে 1/6 হবে এখানে ভুলটা কোথায় করলাম? স্যার ঠিকই আছে 1/6 হবে ওটা হ্যাঁ, এইটা 1/6 হবে, that is হ্যাঁ 1/6 1/6 1/6 and that is 1/6 minus 1. So we can cancel this, so that we are getting z to the power 1/6 plus 1. Now put the value of x is equal to 1 here, so that is 1 to the power 1/6 plus 1 or 2. হাফ নয়, 2 আসছে রেজাল্ট। আচ্ছা তুই বললাম তো তুই আবার আচ্ছা, এখানে আমি আবার দেখছি এই ওয়েতেও করা আছে, দেখি x to the power n minus a to the power n by x minus a, দেখা যাক, ডাইরেক্ট পুট করি, a লিমিট x টেন্স টু কত ছিল 1, z to the power 1/3 minus 1 and z to the power 1/6 minus 1. So in that way দেখা যাক, একই লেখা হয়েছে, আমরা ওই একই ফরম্যাটে গেছি, যেহেতু এটাকেও লেখা যায় z to the power 1/3 টাকে z to the power 1 ডিভাইড করা হচ্ছে, এটাকে রেখে দিচ্ছি, দরকার নেই, এটা একটু বেশি ঘোরানো হয়ে যাচ্ছে, মানে আলটিমেট ওই জিনিসটাই পড়ে থাকছে, z to the power 1/6 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে এ করে অনেক ঝামেলা, মানে যেটা লো পিতালেও যেতাম আমার ঝামেলা হতো, তার জায়গায় এটা বেটার a স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মুলা ইউজ করা। ওকে, এটা মনে হয় সবার পক্ষেই বেটার হবে। তারপরেরটা দেখা যাক, এখানে আলটিমেট ফর্মটা যেটা আনা হয়েছে সেটা হচ্ছে z to the power 1/3 মাইনাস 1 to the power 1/3, আর এইটা দিয়ে ওইখানে ভ্যালু বসিয়ে করা হচ্ছে, দুটোকে যোগ ভাগ করে দুইবার করা হচ্ছে, অনেক ঝামেলা। তারপরেরটা লিমিট x টেন্স টু 0 sin ax by sin bx, a and b both are not equal to 0. by b a by b তাই তো হওয়া উচিত, 1 a by b into 1/1. সায়ন বাবু, কি অ্যানসার সায়ন বাবু, করছি স্যার, না না করছি না, এই তো কথা বলেছিস, এখানে আয়, এবার বল এখানে প্রবলেমটা কি মনে হচ্ছে তোর? কিচ্ছু ভাবার দরকার নেই, তুই শুধু এখানে বল, তোকে করতে হবে না খাতায়, সাইন ax বাই সাইন bx, এটা অফ কর না স্পিকারটা। স্যার আমি তো এক্ষুনি কথা বলছি। ও সাউন্ডটা আসছে, তাহলে সাইন ax বাই সাইন bx, তাহলে আমি কি করব, আমরা x এর ভ্যালুটা বসাবো 0, তাহলে সাইন 0 হলে কত হয়, a ইন্টু 0 মানে সাইন 0, ভ্যালু কত? সাইন 0 এর ভ্যালু হ্যাঁ 0, দেন নিউমারেটর ইজ সাইন 0 মানে 0, ডিনোমিনেটর কত, সাইন bx মানে সাইন 0, তাহলে 0/, তাহলে কি ইউজ করতে পারি, লোপিতাল, তাহলে লোপিতাল করতেই হবে এমন কোনো কথা নেই, আমরা করব, হ্যাঁ মানে ওটা করলে সুবিধা হবে বেশ। তাহলে সাইন ax এর ডিফারেন্সিয়েশন কি, সাইন x এর ডিফারেন্সিয়েশন cos x, তাহলে সাইন ax এর ডিফারেন্সিয়েশন a sin ax, a sin a cos ax, আমাদের এখানে রেজাল্ট আসছে কত, 0/0
জিরো হ্যাঁ তাহলে আমরা যখন সাইন এ এক্স কে ডিফারেন্সিয়েট করলাম, তাহলে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো, সাইন এ এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশন করলে কস এ এক্স, আর এ এক্স এর যেহেতু চেন রুলে ঢুকবে, সো এ সেম অ্যাজ ডিনোমিনেটর বি কস বি এক্স। এবার জাস্ট ভ্যালু বসাচ্ছি, এ ইন্টু কস জিরো মানে কত, কস জিরো মানে 1, again cos 0 that is 1, so the result is a by b. তোর sin x এর ডিফারেন্সিয়েশন কিন্তু ভাবতে হলো, এটা ভাবলে হবে না, তাই নয় কি সায়ন? কেন এই 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 ফর্মুলাগুলো মনে থাকবে না কেন? এগুলো মনে না রাখলে মুশকিল। তার একটাই কারণেই বলছি, সে পরীক্ষা হোক আর না হোক ফর্মুলা থাকতেই হবে মাথায়। এখন তো সবার মনে একটাই কোশ্চেন না, এক্সাম হবে কি হবে না, এক্সাম হবেই না, এটাই মাথায় সবার কারণ। ওটা নিয়ে স্যার ওটা নিয়ে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে ক্লাস শেষে আপনাকে বলবো। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটা বুঝতে পেরেছি, তোর একটা কোশ্চেন হয়তো এখানে আছে। আচ্ছা নেক্সট, বিশ্বজিৎ হাত তুলেছিলিস কেন? না স্যার, ওইটা হাত পড়ে গিয়েছিল অমনি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। এখানে যেটা করা হয়েছে একটু অন্যরকম, এটা ইউজিং ফর্মুলা লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো সাইন এক্স আপন এক্স ইজ ইকুয়াল টু 1। আমরা এখানে যেটা করলাম, সাইন এ এক্স ছিল আর সাইন বি এক্স ছিল, ঠিক আছে? আমরা এখানে একটা এ এক্স নিলাম, তাহলে এখানেও একটা এ এক্স নিতে হবে, আর এটার জন্যে এখানে একটা বি এক্স নিলাম, মানে এর রেসপেক্টে, তাহলে একটা বি এক্স এখানে নিতে হবে। তাহলে যদি হিসেব করা হয়, তাহলে আলটিমেট একটা এ এক্স একটা বি এক্স এখানে পড়ে রইল, সাপোজ দ্যাট ওয়ান আর সাপোজ দ্যাট ওয়ান, ইন্টু পড়ে রইল কি সাইন এ এক্স বাই এ এক্স ইন্টু bx by sin bx। আমরা এটাও দেখেছি, লিমিট x টেন্স টু 0 sin x by x is equal to 1 and that is also true for x by sin x। তাহলে x x কেটে দিলে আমাদের পড়ে থাকছে a by b, এটার লিমিট করলে আমাদের কাছে যেহেতু x টেন্স টু 0, so ax is tending to 0, so that is 1, x tends to 0, so bx tends to 0, that is also 1, so we are getting the result as a by b। যদি লোপিতাল ইউজ না করে ফর্মুলা ইউজ করি। আচ্ছা সায়ন এবার হাত তুলেছিস, বল। ও এ তোরও হাত পড়ে গেছে। আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ ভুল করে ওটা এমন জায়গায় না স্যার। যাই হোক ঠিক আছে, পরেরটা দেখা যাক। তুই এসেই যখন গেছিস লাইনে, তাহলে কি এটা বলবি? আরো তো আছে স্যার। আরো আছে? তাহলে তুই লিডার হবি কি করে? লিডাররা তো আগে এগোয়। এটা পরে দেখা যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, নে। লিমিট এক্স টেন্স টু পাই সাইন পাই মাইনাস এক্স আপন পাই ইন্টু পাই মাইনাস এক্স। আজকে সৈমন্তিক চুপচাপ, সৈমন্তিক বলছে না কিছু। স্যার 1 বাই পাই। 1 বাই পাই পাই দেখতে হবে, পড়তে হবে। পাই বসালে 0/0 আসছে।
পাই মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু জেড পুট করছিলাম। দেখা যাক, এমনি তো জিরো আসছে। বৈভব হবে, এই অঙ্কগুলো বৈভবের খুব পছন্দের। Y plus এখান থেকে যাওয়া হবে। पच्चीस बोलो, ये वाला प्रॉब्लम तुम्हारा खूब फेवरेट है। স্যার बोलो। x টেন্ডস টু পাই আছে তো স্যার y ইজ ইকুয়াল টু পাই মাইনাস x করব তো sin y বাই y এই Pi এইভাবে হবে না in place of x we are putting the value as pi, so we are getting the numerator as sin 0, that is 0, and नो सर आप एक तो कराए थे ना x टेंड्स टू पाई होने से हम लोग पाई को माने उस तरफ अगर ले जाएंगे तो पाई माइनस x हो जाएगा फिर y टेंड्स टू पाई माइनस x हम लोग करेंगे so मींस y टेंड्स टू 0 you are taking another variable. Okay, यस सर so suppose you are taking y as like, so y is equal to, if pi minus x, then if x is tending to pi, so that means in place of y, sorry, x, in place of x we are putting the value as pi, so that we are getting y tends to 0. So if we write here, that is lim y tends to 0, that is becoming sin y upon pi minus So minus sir -1 answer দেখছি, that is y, that is pi minus x, that means y, but here pi means 1 by pi means पाई को क्या करेंगे? স্ট্যান্ড বাইরে চলে चुप আসবে। चुप चुप, पाई को क्या 1 by करेंगे? pi हाँ तो 1 by pi को बाहर करेंगे That is a constant, just 1 by pi lim y tends to 0, that is sin y by y, that is giving us the as 1, so 1 by pi into 1. So just simply putting the value, because pi is a constant, so 1 by pi is a constant, we are keeping the constant as a multiplier on the outside. যদি আমরা কেউ এখানে আবার ভুল করে পাইকে y প্লাস এক্স দিয়ে ট্রান্সফর্ম করি, তাহলে কিন্তু আর এক কেস হয়ে যাবে। সো উই মাস্ট টেক দ্য পাই হিয়ার, বিকজ পাই ইজ সিম্পলি আ কনস্ট্যান্ট। দেন লিম এক্স টেন্স টু 0, কোসেক এক্স মাইনাস কট এক্স। বাহ, সুন্দর। জিরো অ্যান্সার আসছে, কত? 0 জিরো দেখতে হবে। যদি জিরো বসাই, কোসেক এক্স মানে কত? কোসেক 0 মানে কত? বিশ্বজিৎ, কোসেক 0 কত? ইনফাইনাইট। আমরা একটু সুবিধার জন্যই করি। সো দ্যাট ইজ 1 বাই সাইন এক্স মাইনাস কট এক্স মিন্স কস এক্স মাইনাস সাইন এক্স। সো যদি আবার 0 বসাই, তাহলে দ্যাট ওয়ান ইজ 0, সো 1 বাই 0, দ্যাট ওয়ান ইজ ইনফাইনাইট, মাইনাস cos x minus sin x, that one is 0, that one is 1, so another one, that is we can use the L'Hopital's rule, infinity minus infinity, or we may write that one sin x nile 1 minus cos x,
cos theta. 2 sin square theta by 2. ওকে, এবার এখান থেকে আমরা চাইলে অনেক কিছু কেস করতে পারি। সাইন এক্স মিন্স হচ্ছে আমাদের কাছে 2 অফ সাইন 2 এক্স sin বাই, theta by 2 cos. হ্যাঁ 2 সাইন এক্স বাই 2 ইন্টু কস এক্স বাই 2, Dot. আর 1 মাইনাস কস এক্স ওখান থেকেও আমরা 2 বাদ দিয়ে sin দিতে পারি কেটে সাইনটাকে। দেবো। আর সেটা না করেও এমনি যদি লোপিতাল ইউজ করি, দেন 1 মাইনাস কস এক্স, কস এক্স এর মানে হচ্ছে প্লাস হয়ে যাবে এক্ষেত্রে, কারণ দ্যাট ইজ মাইনাস গিভেন, সো কস এক্স ডিফারেন্সিয়েশন মাইনাস সাইন এক্স, so that is giving minus minus plus sin x, and then cos x. Now put the value as 0, so that one is 0, that one is 1, so the result is 0. ठीक है? हाँ, सर मेरा यहाँ पर tan theta by 2 एक आ रहा है सर, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan theta by 2, why सॉरी tan x by 2 why tan x सर by 2 2, sin है tan x by 2. you are not using the L'Hopital, you are using simple Yes, sir. formula. So 2 sin x, that means 2 sin x by 2 into cos x by cos 2, x by 2, and 1 minus cos x, that means 2 we sin may square x by 2. have, so that is 2 sin square x by 2 minus 1, no, minus 1 to কেটে যাবে, so 2 2 sin x by 2 Sin sin theta x, by 2 and cos x by 2. so that is tan x by 2, and that is also 0, because when we are putting the value of x here, that is tan 0 by 2, that means tan 0, that is 0. সেম আমরা তো এখানেও সেটা করতে পারি, দ্যাট মিন্স স্যার যদি আমি tan x by 2 তে আবার x by 2 নিচে নিই তো ওটা প্রবলেম হয়ে যাবে না স্যার? না না কিচ্ছু হবে না, এই তো এখানেও মানে আসছে means tan x by 2 by x by 2. why x by 2, x by 2 কেন থাকছে, x by 2 তো থাকবে না, x by 2 তো আসছেই না। ও হ্যাঁ, যদি আমার দরকার পড়ে তখন আমি x by 2 আনবো, যেমন আমরা তখন হ্যাঁ। ax bx আনলাম sin x ax by sin bx এর জন্য, হুম আদারওয়াইজ এখানে x by 2 আসছে কোত্থেকে। আচ্ছা নেক্সট, হুম এই যে যেমন এখানে অনেক খাটাখাটনি হয়েছে, 1 মাইনাস কস এক্স ইন্টু 1 প্লাস কস এক্স, মানে কনজুগেট মেথড ইউজ করা হয়েছে লোপিতাল না করে। 1 মাইনাস কস এক্স ছিল বাই সাইন এক্স ছিল, দেন 1 প্লাস কস এক্স বাই 1 প্লাস কস এক্স, 1 স্কোয়ার মাইনাস কস স্কোয়ার এক্স সাইন এক্স ইন্টু 1 প্লাস কস এক্স করে এইখান থেকে অরিজিনালি সাইন এক্সটাকে ওঠানো হয়েছে, কারণ সাইন এক্স মানে আমাদের কাছে 0, তাহলে উপরে একটা সাইন এক্স থাকছে নিউমারেটর, ডিনোমিনেটর 1 প্লাস কস এক্স, দেন দ্য রেজাল্ট ইজ 0 বাই 2 অর 0। যখন ও বলছিল এত করে বৈভব পাই বাই 2 এক্স বাই 2, তাহলে এরকম একটা হোক, লিমিট এক্স টেন্স টু পাই বাই 2 tan 2x বাই এক্স মাইনাস পাই বাই 2, tan pi means 0, 0 by 0. It is, we are also getting here 0 by 0.
কত এলো? চেঞ্জ করতে হবে মনে হচ্ছে, উনি হচ্ছে না। যা। স্যার 2 আসছে। কত কত বললি? কেটে গেল, লিখে দে চ্যাটে। 2 বলছে স্যার, 2। 2, একদম। তুই কি লোপিতাল ইউজ করেছিস? হ্যালো স্যার। বলছি লোপিতাল ইউজ করলি? না স্যার, ওই tan 2y বাই 2y মানে y দিয়ে সাবস্টিটিউট মানে নর্মাল করলি। আর এবার তোদের এমনি বলে দিতে পারি যে যদি লিমিটেড প্রবলেম থাকে সেখানে যে কোনো জায়গাতেই আমরা যা খুশি ইউজ করতে পারি, তোদের আর কোনো নেই, ঠিক আছে, যে লোপিতাল ইউজ করতে পারবো না বা এরকম। কিছু কিছু ক্ষেত্রে লোপিতাল সুবিধা হয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে ফ্যাক্টরাইজেশন বা এই কনজুগেট অনেক সুবিধা হয়। দেখা যাক, 2 তো আনসার এসছে, এটা একবার চেক করি। অরিজিনালি যদি আমরা π/2 বসাই তাহলে আমাদের ভ্যালু আসছে হচ্ছে 0/0। এবার আমরা একটু চেষ্টা করছি অন্যভাবে যেতে। যদি ওয়াইটাকে আমরা ধরি x - π/2, ওকে, কারণ এইটাকে নিয়ে আমাদের ঝামেলা, এটা মেনলি আমাদের কাছে 0 হয়ে যাচ্ছে। সো দ্যাট ইজ উই আর গেটিং x যদি π/2 এর দিকে যায় তাহলে y কার দিকে যাচ্ছে, টেন্ডিং টু 0। ওকে, x - π/2, x এর জায়গায় π/2 বসালে 0 আসে। সো দ্যাট মিন্স y ইজ টেন্ডিং টু 0। তাহলে আমাদের ইকুয়েশনে আমরা পুরোটাকে y তে ট্রান্সফর্ম করি। অলরেডি আমাদের কাছে ছিল এটা 2x। সো দ্যাট মিন্স x এর ভ্যালু আমরা বসলাম, দ্যাট ইজ π/2 প্লাস y, আর আমাদের ডিনোমিনেটর হয়ে গেল y। সো দ্যাট ক্যান বি রিটেন অ্যাজ y tends to 0, that means tan of pi plus 2y upon y, or tan pi plus a is equal to tan a. So that can be written as tan of 2y upon y. Now once again we can use the 2 here and multiply the 2 here. So we are writing the 2 here. ওয়ান্স সেকেন্ড যেহেতু 2i আছে আমরা এখানে একটা 2 ডিভাইড করলাম, সো 2 মাল্টিপ্লাই করলাম অ্যাজ এ কনস্ট্যান্ট, ওটাকে মাল্টিপ্লায়ার হিসেবে বাইরে নিয়ে গেলাম। ওকে, সো দেন আমরা কি পাচ্ছি, দ্যাট ইজ 1/y sin 2i বাই cos 2i। আমরা সেটাতে যাওয়ার দরকারও নেই, যেহেতু এখানে এত কিছু করার দরকারও নেই। আমরা একটু আগেও ফর্মুলাতে দেখেছি, ইফ উই হ্যাভ sin x to 0 দেন tan x by x is equal to 1. So that means where that is y is tending to 0, that means 2y is tending to 0. So that one can be also written as 1 according to the formula. So that one is 2 into 1 or 2. Otherwise এখানে sin 2y বা cos 2y দিয়ে ভেঙে দেখানো হয়েছে। ওকে, স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। বলে ফেলো। স্যার y ইকুয়াল টু x মাইনাস π/2 যখন করছি, দেন y টেন্স জিরোর দিকে টেন্ড করছে কি করে, সেইটা বলছিস কি? তোর কথা মাঝপথে কেটে গেল। y is equal to x minus π/2. Okay, now x is tending to π/2, then y is equal to x এর জায়গায় আমরা বসিয়ে দিচ্ছি π/2, so the value is becoming 0.
but in according to limit we cannot write that, but we can write as x tends to pi by 2, y is tending to 0. না এটা বুঝেছি, আমি এটা বললাম না যে তোর কথা কেটে গেছে সেই জন্য বুঝতে পারছি না, বল। এই প্রসেসটা কেন করছি, লাইক এখানে প্রসেসটা না করলে মেন প্রবলেমটা হচ্ছে যে এইখানে যখন আমরা আসছি এটা আমার কাছে কি এসে যাচ্ছে, 0, তাই তো? এবার এই যে 0টা এসে যাচ্ছে, আমরা যদি এই পাই বাই 2 দিয়ে এগোতে যাই আর তো কোনোভাবে এগোতে পারবো না, সেই জন্যেই, কারণ আমাদের ডিনোমিনেটরটাকে অফ করতে হবে এবং আমরা যে ফর্মুলাগুলো জানি সেই ফর্মুলাগুলোকে ইউজ করতে যেতে পারি, সেটা একটা ওয়ে। এবার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা যদি আমরা দিয়ে এগোই আমরা কখনোই এই ফর্মুলাটাতে এখান থেকে এখানে পৌঁছতে পারবো না। দ্যাট মিন্স tan x, সাপোজ আমি যেটা ধরে যাচ্ছিলাম, লিমিট x টেন্স টু 0 ইকুয়াল টু 1, তার মানে এই জিনিসটাকে আমাকে 0-র দিকে টেন্ড করাতে হবে, বাট দ্যাট মাস্ট বি টেন্ডিং টু 0, নট পাই বাই 2। সো তার থেকে বেটার তাহলে এটাকে একটা, যেটা আমার কাছে ডিনোমিনেটর 0 হিসেবে পুরোপুরি এসছে, তাহলে এটা বেটার একটা ভেরিয়েবল নিয়ে আমরা x বাই পাই বাই 2টাকে আনলাম। সো জাস্ট রিপ্লেস করা হলো এটার রেসপেক্টে অ্যাজ x টেন্স টু পাই বাই 2, সো y টেন্স টু 0। এবার এইখানে জিনিসটাকে ট্রান্সফর্ম করলে আমার এই চেনা জায়গাটায় আমরা পড়ে গেলাম, y টেন্স টু 0, দেন দ্যাট ক্যান বি রিটেন অ্যাজ y, নাও that is tan 2y। ওকে, সো এই জায়গাটায় আমাদের কাছে গল্পটা এলো, সেখান থেকে আমরা করলাম। বোঝা গেছে কি ব্যাপারটা একটু, শাওলি? স্যার আমি ওরম করেই করেছি, বাট দ্য কোয়েশ্চেন ইজ যে আমরা সাডেনলি কি করে বলতে পারি যে y ইকুয়ালস টু x মাইনাস পাই বাই 2 উইদাউট, হ্যাঁ আমরা বলতেই পারি, বিকজ তুই কি y কে চিনিস? আমি সবার জন্যই বলছি কথাটা, y কে চিনিস? স্যার y তো একটা ভেরিয়েবল, ক্যান বি, মানে ও কোনো ভ্যালু তো নিতে পারে। সামন্ত এক মিনিট, আমি একটু শাওলির সঙ্গে কথা বলছি, শাওলির সঙ্গে মানে একই কোশ্চেনটা রেসপেক্টে দরকার, সেই জন্যে হয়তো এই মানে তুই যেহেতু এটা বলতে পারছিস আমি সেই জন্য তোকে একটু থামালাম, বুঝতে পেরেছিস কি বললাম? কোশ্চেনটা অনেকের অন্যরকম হতে পারে। শাওলি কথা বলতে পারবি? নেটওয়ার্ক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, তুই এক্স কে চিনিস? যা আবার কেটে গেল। আমি তোর প্রশ্নগুলোই করছি, আমি তোকে উত্তর দিচ্ছি। এক্স কে আমরা চিনি না, আমরা এক্স কে একটা নামে চিনি, ভেরিয়েবল। দেন সেম থিং আমরা ওয়াই কে চিনি না, ঠিক আছে? আজকে যদি বিশ্বজিতের ডাকনাম হয় খ্যান্তা, সেম থিং আজকে এটাও একটা ভেরিয়েবল, বিশ্বজিতেরও নামের একটা ভেরিয়েবল, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং, জাস্ট উই আর thinking that y is a variable which is denoting perfectly x minus pi by 2, that is equal sign। যেহেতু আমরা x কেও চিনি না, y কে একটা আলাদা নামে ডাকলাম, যেটা বিশ্বজিৎ একটু আগেই বলল, যেটার নামই হচ্ছে ভেরিয়েবল, এবং সেটাকে আমরা নাম দিয়েছি y is equal to x minus pi by 2। এত বড় লেখাটা না লিখে, সেম অ্যাজ আজকে যদি এই জিনিসটা থাকতো, অনেক সময় এটাকে আমরা নাম দিই some another variable। okay, now if x is tending to 0, according to that, আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পেরেছিস? if x is tending to 0, then we may say okay, y is tending to 1 minus 2 plus 5 into e plus 17, 18 থেকে 2 16, that means 16 plus 5 into e। তাহলে y কার দিকে টেন্ড করছে? এইটা।
এবার একটু ভালো করে ভেবে বলি, তাহলে কি আমরা এইভাবে ওয়াইটাকে নেব যেখানে আমার ই এর এই গল্পটা রয়েছে? না, কারণ এটা আমার কাছে আরো কমপ্লিকেসি বাড়াচ্ছে। তার থেকে বেটার আমরা কিন্তু এইটাকে আলাদা আলাদা করে ভেঙে নেব। এটা একটা লিমিটে যাব, এটা একটা লিমিটে যাব, এটা একটা লিমিটে যাব, এটা একটা লিমিটে যাব, যাতে আমাদের কাছে এই গল্পটা এই রকমভাবে না আসে। ঠিক সেটার জন্যেই এখানে যদি আমরা আজকে এক্স টেন্স টু পাই বাই টু এর ওয়াই না লিখে আমরা যদি এই লেখাটায় যাই, এক্স minus pi by 2 tends to 0, then that is x minus pi by 2, that is tan of 2 এর জায়গায় এবারে আমরা যেটা লিখছি x এর জায়গায় কি ছিল ওটা, মানে 2x তো 2x ই ছিল, সরি আমি তো x থেকে বেরোইনি। সো দ্যাট ইজ 2 ইন্টু এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস পাই বাই 2। এবার বল শাওলি, আমি y না লিখে এটাতে যাচ্ছি, জিনিসটা কি একটু বেশি কমপ্লিকেটেড হয়ে যাচ্ছে? আমি y নিলামই না, শাওলি এবার বল আমি y নিইনি, কিন্তু আমার টার্গেট তো আমি এটাকে জিরোর দিকে টেন্ড করি, এটাকে জিরোতে রাখবো, তাহলে ওই একই লেখা লিখেছি y ছাড়া, একটু কমপ্লিকেশন বেশি লাগছে না? জাস্ট কিছুই নয়, এক্স বাই পাই বাই টু এর একটা নাম দিয়েছি আমরা, সেটাকে ওয়াই বলেছি এবং সেটাকে টেন্ড করিয়েছি জিরোর দিকে, কারণ ইচ অ্যান্ড এভরিথিং হ্যাজ টু বি আ নেম দ্যাট ইজ বেটার ফর দ্যাট, সেটার জন্য। আদারওয়াইজ ভেরিয়েবল মানে কেউ এক্সট্রা কিছু নয়, তাকে আমরা কেউ চিনিও না, তাকে আমরা কিছু জানিও না, তার জাস্ট একটা নাম, সে একটা কিছু ভ্যালুকে রিপ্রেজেন্ট করে, আর হিয়ার the y is representing the value that is x minus pi by 2, but y has no perfect value. Why? Because x is tending, x has no value, x is also approaching to pi by 2, so x এরও কোনো নির্দিষ্ট ভ্যালু নেই, then y এরও কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট ভ্যালু নেই, and that's why x is approaching to pi by 2, y is approaching to 0. x ইকুয়াল টু আমরা কোথাও লিখিনি, আমরা ওয়াইটাকে জাস্ট ওইটার একটা নাম দিয়ে লিখেছি। শাওলি বোঝা গেছে কি ব্যাপারটা একটু? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। আমরা জাস্ট নাম দিয়ে লিখেছি যাতে কমপ্লিকেশনটা কম। আচ্ছা, আজকে এই অবধিও রাখছি। নেক্সট কালকে যেটা করব, কালকের ক্লাসে লিমিটের বাকি কিছু করব আর কন্টিনিউটি যাব। ওকে, কন্টিনিউটি করব। আর নেক্সট উইক থেকে আমি কি আবার একটু ডিস্ট্রিবিউশনে ঢুকবো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, একদম প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন অনেকগুলো ক্লাস মিস করে দিয়েছি। কারণ না ডিস্ট্রিবিউশনে ঢুকবো মিন্স আমরা তাহলে নর্মাল বায়োনোমিয়াল ওইগুলোতে ঢুকবো। হ্যাঁ স্যার, ওগুলোই বলছি। হ্যাঁ, ওইগুলোতেই ঢুকবো, ওগুলো ঢোকা হয়নি, আমরা জাস্ট প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন একটা পার্ট অবধি কমপ্লিট করে ওইগুলোতে যাওয়া হয়নি। सर पॉइजन और नॉर्मल तो পিডিএফ পোয়াশো, হ্যাঁ মানে ওগুলো হয়ে গেছিল, পোয়াশো নর্মাল আর বাইনোমিয়াল, সেটা নেক্সট উইক থেকে ঢুকবো। ঠিক আছে, কালকে আমরা কন্টিনিউটি অবধি কমপ্লিট করি। কন্টিনিউটি কিছুই নেই, স্যাম্পলিং থিওরি দেখবো, ওটা কমপ্লিট করি, ওদিকে যাই। ঠিক আছে, আমাদের কি, হ্যাঁ আমাদের কি অবস্থা দাঁড়ায় দেখি, এর মধ্যে তো আমরা অনেকটা খবর অনেক কিছু পেয়ে যাব, মানে সেই হিসেবে আর কি। ঠিক আছে, চল। থিওরেমটা একবার দেবেন কালকে? আচ্ছা, বলে দেবো, তুই তার মধ্যে একটা কাজ কর, ভিডিওটা একটু দেখ, আচ্ছা স্যার। ভিডিও আপলোড করা আছে, একবার ওটা দেখে রাখ, তাহলে কালকে আর একবার ওটাকে ইয়ে করে দেওয়া যাবে। ঠিক আছে।